हेलो मित्रों, वेलकम टू अंकुर विद्या संकुल। हूँ परेश कलवानी एज अ बायोलॉजी टीचर। मित्रों, लास्ट लेक्चर बराबर जेमां आपणे बी ग्रुप बायोलॉजी विषय आपणे अभ्यास करता था कि जेमां आपणे लास्ट लेक्चर में जोयुं हतुं बराबर कि जेमां आयोजन स्तर विषय आपणे लास्ट लेक्चर में कीधुं हतुं। आयोजन स्तरोनी आधारे एનું વર્ગીકરણ કર્યું હતું। તો આયોજન સ્તર જનરલી 4 પ્રકાર કીધા હતા। કોષ સ્તરીય આયોજન, જેને બીજું નામ કોષીય આયોજન કહે છે, પેશી સ્તરીય આયોજન, અંગ સ્તરીય આયોજન અને અંગતંત્રીય આયોજન। બરાબર, આ 4 પ્રકારના આયોજન આપણે વાત થઈ હતી અને એના 4 પ્રકાર પડે છે। પણ આ 4 પ્રકાર કયા સજીવમાં પડે છે? બહુકોષી સજીવમાં। બરાબર, જનરલી જોવા મળે છે। तो कोष स्तरीय आयोजन कोने कहे छे? तो कि जे घणा बधा कोषोनी बनेली छे। बहुकोषी छे, घणा बधा कोषोनी बनेली छे, पण ई गाढ रीते जोड़ायेला होता नथी। बराबर, चपोचप होता नथी। ई गोठवायेला कई रीते होय छे? शिथिल रीते गोठवायेला होय छे, आंशिक रीते सेज कोई भागे जोड़ायेला। आथी एमां कोषीय संकलननो अभाव होय छे अने जेथी ई पेशीओमां रूपांतरित थता नथी अने पेशीओ एमां गैरहाजर जोवा मळे छे। तो आवो कोष स्तरीय आयोजन अथवा तो कोषीय आयोजन धरावतो समुदाय कयो छे? ओनली फॉर सच्छिद्र समुदाय। बराबर, सच्छिद्र समुदायना प्राणी बराबर जोवा मळशे। पछी बीजुं कीधुं तो पेशी स्तरीय आयोजन के जे पेशीओना बनेला अथवा तो कोषोना समूहना बनेला होय। बराबर, तेने पेशी स्तरीय आयोजन कहे छे, जेमां कोष्ठांतरी अने टिनोफोरा समुदाय आ बे समुदायना प्राणीओनो समावेश थाय। बराबर, अंग स्तरीय आयोजन के जे पेशीओना समूहना अथवा तो अंग स्तरोना बनेला होय छे तेने अंग स्तरीय आयोजन तरीके ओळखाय छे। जेमां उदाहरण पृथुकृमि अने सूत्रकृमि आ बे समुदायना प्राणीओ जोवा मळे छे। अंगतंत्रीय आयोजन, अंगतंत्रीय एटले के अंगोना समूह अथवा तो जे अंगतंत्रीय रचना धरावे छे एवा आयोजनने अंगतंत्रीय आयोजन तरीके ओळखाय छे। जेमां नुपूरक समुदायथी लई अने छेट सस्तन सुधीना बधा समुदायना प्राणीओ नुपूरक, संधिपाद, मृदुकाय, सूरत्वची, सामी मेरुदंडी, चुसमुखा, मत्स्य, उभयजीवी, सरीसृप, विहंग अने सस्तन। बराबर, आ छेट सुधीना बधा प्राणीओ छे ए बधाय अंगतंत्रीय आयोजन धरावे छे। आ मैं तमने वात करी के आ केवा कोषोमां जोवा मळे छे? तो के बहुकोषी सजीव। पण जो कंटेंटमां आटલું જ છે, પણ નીટ લેવલમાં ક્યારેક પૂછી શકાય છે, પણ જો એક કોષી સજીવ હોય તો એ કયા પ્રકારનું આયોજન ધરાવી શકે છે? બરાબર, તો એ ધરાવે છે કોષ રસી આયોજન। બરાબર, કોષ રસી આ મિક્સ ના થાય। કોષ સ્તરીય અને કોષ રસી આ બે શબ્દમાં મિક્સ ના થાય। કોષ રસી આયોજન ધરાવે છે, જેનું બીજું નામ પ્રોટોપ્લાઝમિક આયોજન તરીકે પણ ઓળખાય છે। આ એક કોષી સજીવમાં હોય તો એમાં આ પ્રકારનું આયોજન જોવા મળે છે, જે આપણે આ આપણી બુકમાં છે નહીં, પણ नीट लेवल माटे तमने कामनुं रहेशे। बराबर, आमां शुं होय छे? एक ज कोष छे, एक बधाय कार्य करे छे। खोराक ग्रहण करवानुं, पाचन करवानुं, शोषण करवानुं, उत्सर्जन करवानुं, बधी चयापचय क्रियाओ, जैव रासायणिक क्रियाओ जे पण थाय छे बधुंय काम करवानुं काम एक ज कोष करे छे। ज्यारे आमां बहुकोषी सजीवोमां वात करीए तो एमां जे ते काम छे जे ते कोष जे ते अंगना चोक्कस कोषो करे छे। जेमां पाचननुं काम तो चोक्कस कोषो करता होय छे, शोषणनुं काम तो एना अलग कोष होय छे, शोषणनुं काम अलग करे छे, उत्सर्जननुं काम अलग कोषो करे छे। बराबर, पाचननुं काम अलग अलग कोषो करे छे। तो आवुं बहुकोषी सजीवोमां जोवा मळे छे। आवुं कंईक आयोजन जोयुं हतुं आयोजन स्तरोमां। बराबर, नेक्स्ट शरीर रचना जोई थी, बॉडी प्लान्स। 3 प्रकारनी शरीर रचना આપણે પ્રાણી સૃષ્ટિમાં જોવા મળે છે। એક કોષોના સમૂહયુક્ત શરીર રચના, સેલ એગ્રીગેટ બોડી પ્લાન। બીજું અપૂર્ણ માર્ગીય શરીર રચના, બ્લાઇન્ડ સેક બોડી પ્લાન। ત્રીજું નલિકામાં નલિકાયુક્ત શરીર રચના, ટ્યુબ વિધિન ટ્યુબ બોડી પ્લાન। બરાબર, જેમાં પહેલું જોઈએ કોષમાં સમૂહયુક્ત શરીર રચના, સેલ એગ્રીગેટ બોડી પ્લાન, કે જેમાં બહુકોષી સજીવમાં એક ઉદાહરણ તરીકે દીધું સચ્છિદ્ર સમુદાયનું વાદળી। બરાબર, કે જે સેસાઇલ અથવા તો સેડેન્ટરી ધરાવે। સેડેન્ટરીનો મતલબ શું? કોઈ એક આધાર સાથે ચોટેલો હોય। બરાબર, જે હલનચલન ના કરતો હોય, એક જ જગ્યાએ આધાર સાથે ચોટેલો હોય। તો આવા કોષોનો સમૂહયુક્ત શરીર રચનાવાળો છે એ આ પ્રકારનો ધરાવે છે, કે જે આ રીતે રચના ધરાવે છે। અસંખ્ય છિદ્રોવાળું શરીર હોય છે। બરાબર, અને આ અસંખ્ય છિદ્રો છે એને કહેવાય છે ઓસ્ટ્રિયા કહે છે, અને એના દ્વારા જ પાણી ખોરાક અને પોષક દ્રવ્યો
નું અંદર ગ્રહણ થાય છે અને અંદર પાચનની બધી પ્રોસેસ થઈ વધારાનો અપાચિત ખોરાક અને વધારાનું પાણી છે એ આ આસ્યક મારફતે બહાર નીકળે છે. તો જે ઉપરનું જે છિદ્ર છે એને આસ્યક કહેવાય છે. એનો આપણે ઊભો છેદ લઈએ તો કંઈક આ પ્રકારની રચના જોવા મળે છે કે જેમાં સૌથી બહારની બાજુ છે જે મેં રેડ કલરના સેલ બતાવ્યા છે એ સપાટ કોષ હોય છે, ફ્લેટ સેલ હોય છે. એને કયા નામથી ઓળખાય તો કે પિનેકોસાઇટ. બરાબર. સૌથી અંદરની બાજુ છે એ કશા જેવા રચના ધરાવતા કોષો હોય છે જેને કશાયુક્ત કોલર કોષો કહે છે, જેને કોએનોસાઇટ તરીકે ઓળખાય છે. બરાબર. અને મધ્ય ભાગમાં વાત કરીએ અમીબા જેવા આકારના કોષ હોય છે જેને અમીબોસાઇટ કહેવાય છે. અને વચ્ચે વચ્ચે આવી છિદ્રો હોય છે. બરાબર. આસ્યક કે જેના દ્વારા પોષક તત્વો પાણીની બધું ઇનલેટ થતું હોય. અને આ પોલાણ છે એની અંદર છે પાચનની ક્રિયા થતી હોય છે અને વધારાનો અપાચિત ખોરાક છે આ ભાગ દ્વારા બહાર જાય છે. આને શું કહેતા હતા? આસ્યક. બરાબર. તો કંઈક આવી કોષના સમૂહયુક્ત શરીર રચનાની વાત કરીએ તો આવા પ્રકારની હતી. નેક્સ્ટ, અપૂર્ણ માર્ગીય શરીર રચના, બ્લાઇન્ડ સેક બોડી પ્લાન. અપૂર્ણ માર્ગ. બરાબર. એક જ છેડે જે ખુલતો માર્ગ હોય એને અપૂર્ણ માર્ગ કહેવાય છે. તો આવું કંઈક હાઇડ્રા જેવા પ્રાણી છે એમાં અપૂર્ણ માર્ગ છે. બરાબર છે. પણ એની અંદરનું જે પાચન માર્ગ છે એ પાચન માર્ગ સાચો નથી. બરાબર. એટલે પાચન માર્ગ અપૂર્ણ માર્ગમાં આવશે, એક જ છેડે ખુલે છે એટલે, પણ અપૂર્ણ પાચન માર્ગ એમાં નહીં લાગુ પડે કેમ કે એનો પાચન માર્ગ છે એ સાચો નથી. બરાબર છે. એમાં જે જરૂરી ઘટકો જે હોય છે એ ધરાવતા નથી, પાચક ગ્રંથિઓ યુક્ત હોતા નથી. આથી એને ખોટો પાચન માર્ગ કહે છે. બરાબર. અને આવા ખોટા પાચન માર્ગને કોષ્ઠાંત્ર કહેવાય છે. આથી એ સમુદાયને કોષ્ઠાંત્રી સમુદાય કહેવાય છે. એક જ છેડે ખુલે છે. પણ પાચન માર્ગ એવો અપૂર્ણ હોય તો એવો પૃથુકૃમિ સમુદાયથી સ્ટાર્ટ થાય છે અને એમાં આવો પાચન માર્ગ જોવા મળે છે કે જે એક જ છેડે ખુલે છે. અને આની અંદર પાચક ગ્રંથિઓ આવેલી હોય છે, પાચક રસોનો જે સ્ત્રાવ કરે છે. બરાબર. તો આથી એને પાચન માર્ગ સાચો છે પણ કેવો જ છે, એક જ છેડે ખુલે છે એટલે એને અપૂર્ણ પાચન માર્ગ તરીકે ઓળખાય છે. પાચન માર્ગને આધારે એના જનરલી બે પ્રકાર કીધા હતા, અપૂર્ણ પાચન માર્ગ અને સંપૂર્ણ પાચન માર્ગ. અપૂર્ણ પાચન માર્ગ એટલે એક જ છેડે ખુલતો પાચન માર્ગ. બરાબર. કે જેમાં મુખદ્વાર જ આવેલું હોય અને મુખદ્વાર દ્વારા જ ખોરાકનું ગ્રહણ થતું હોય, અંદર પાચનની પ્રોસિજર થઈ અને ચયાપચયની ક્રિયા થઈને વધારાનો અપાચિત ખોરાક એ જ ભાગ દ્વારા, મુખ ભાગ દ્વારા છે એનો નિકાલ થતો હોય. તો આવો પ્રકારનો એક જ છેડે ખુલતો પાચન માર્ગને અપૂર્ણ પાચન માર્ગ કહે છે. આવો પાચન માર્ગ કેવા સમુદાયના પ્રાણીમાં જોવા મળે છે? પૃથુકૃમિ સમુદાયના પ્રાણીમાં. બરાબર છે. સંપૂર્ણ પાચન માર્ગ કે જે બે છેડે ખુલે છે, એટલે કે મુખદ્વાર અને મળદ્વાર એ બંને પ્રકારના દ્વાર આવેલા હોય કે જેમાં મુખદ્વાર દ્વારા ખોરાકનું ગ્રહણ થાય અને મળદ્વાર દ્વારા અપાચિત ખોરાકનો નિકાલ થાય છે. તો આવા બે છેડે ખુલતા પાચન માર્ગને સંપૂર્ણ પાચન માર્ગ તરીકે ઓળખાય છે. બરાબર. જેમાં સૂત્રકૃમિથી લઈ સસ્તન સુધીના બધા પ્રાણીઓનો સમાવેશ સંપૂર્ણ પાચન માર્ગમાં થાય છે. બરાબર. અને ત્રીજો પ્રકાર કીધો નલિકામાં નલિકાયુક્ત શરીર રચના, એટલે કે જે શરીર અંદર પાચન માર્ગ જેટલી લંબાઈ ધરાવે છે એટલું જ છે એની શરીરની લંબાઈ ધરાવે છે. અને આનું જે સ્ટ્રક્ચર બને છે એ એક નળીની અંદર બીજી નળી આવેલી હોય એવા પ્રકારનું સ્ટ્રક્ચર બનેલી છે. આથી આવા પ્રકારની રચનાયુક્ત શરીરને નલિકામાં નલિકાયુક્ત શરીર રચના કહે છે. બરાબર છે. એવું સેમ અળસિયામાં પણ એવું બતાવ્યું છે કે જેટલી અળસિયાને પાચન માર્ગની લંબાઈ છે એટલું જ એની શરીરની લંબાઈ જોવા મળે છે. અને આનું સ્ટ્રક્ચર પણ જેમાં મોટી નળી છે એની અંદર નાની નળી આવેલી હોય એવા પ્રકારનું સ્ટ્રક્ચર બનાવે છે. તો આવા પ્રકારની રચના છે એટલે એને નલિકામાં નલિકાયુક્ત શરીર રચના કહે છે. બરાબર. પણ એવું બધાય પ્રાણી કેસમાં લાગુ પડતું નથી. એવું આપણા મનુષ્યનો જ એક્ઝામ્પલ લઈએ કે જેમાં આપણું જે પાચન માર્ગ છે, બરાબર છે, આપણી હાઇટ કેટલી હોય છે? વધીને 7 ફૂટ, બરાબર, વધીને 7.5 ફૂટ જેવું જોવા મળે છે. બરાબર. જ્યારે આપણું જે પાચન માર્ગ છે એ 7.5 મીટર આવેલો હોય છે. બરાબર. 7.5 મીટર. પછી 5 ફૂટની ઊંચાઈ હોય, 6 ફૂટની હોય, 5.5 ફૂટની હોય, પણ આપણામાં પાચન માર્ગ છે 7.5 મીટરનો આવેલો હોય છે. એટલે બધાય કેસમાં એવું ન કહી શકાય કે ભાઈ બધાયમાં જેટલી પાચન માર્ગની લંબાઈ હોય એટલી જ શરીરની લંબાઈ હોવી જરૂરી છે. પણ ટૂંકમાં બોડીની અંદર જે નળીઓની જે રચના છે એ નલિકામાં નલિકા આવેલી હોય એવા પ્રકારનું સ્ટ્રક્ચર જનરેટ કરે છે. આથી અને નલિકામાં નલિકાયુક્ત શરીર રચના કહી શકાય છે. તો આવો એક પ્રકાર પડે છે. તો ટોટલ 3 પ્રકારના શરીર રચના ધરાવતા પ્રાણીઓ આપણા પ્રાણી સૃષ્ટિમાં જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ
શબ્દમાં મિસ્ટેક છે, પ્રોટોસ્ટોમ એન્ડ ડ્યુટેરોસ્ટોમ, આ બરાબર છે, પ્રોટોસ્ટોમ એન્ડ ડ્યુટેરોસ્ટોમ. હવે આ છે શું અને આ કેવા શું માગે છે, બરાબર? તો આના માટે થોડુંક સ્ટોરી મારે તમને કહેવી પડશે. મિત્રો, આપણને ખબર રહેશે કે આપણું જે પ્રજનનની ક્રિયા થાય છે જેમાં શુક્રકોષ અંડકોષ જોડાય, બરાબર? અથવા તો કોઈ પણ વનસ્પતિ પ્રાણી કે એમાં વાત કરીએ તો નરજન્યુ માદજન્યુ એવા શબ્દનો વાપરીએ છીએ, બરાબર છે? તો આવો ગમે એ શબ્દ બોલો, આપણે શુક્રકોષ અંડકોષ લઈએ તો આવો શુક્રકોષ અંડકોષનું જોડાણ થઈ અને એક દ્વિકીય યુગ્મનજનું નિર્માણ થાય. શું થાય છે? યુગ્મનજનું નિર્માણ થાય છે, જે કેવું હોય છે? દ્વિકીય. પછી અંદર શું થાય છે, બરાબર? પછી એની અંદર આવું કંઈક વિખંડન દ્વારા વિભાજન થાય છે, કંઈક વચ્ચેથી આવું વિખંડન થાય અને આનું વિભાજન થાય. એટલે 1માંથી 2, 2માંથી 4, 4માંથી 8, 8માંથી 16, બરાબર? આવો પ્રકારનું વિભાજન જોવા મળે છે, બરાબર? અને આને શું કહેવાય છે? આમાં વિખંડન દ્વારા વિભાજનની પ્રક્રિયા થાય, વિખંડન દ્વારા વિભાજન. એટલે 1માંથી 2, 2માંથી 4, 4માંથી 8, 8માંથી 16, બરાબર? આવા કોષોનો સમૂહ બનતા જાય છે. માની લ્યો આપણે 16 કોષોનો સમૂહ બનાવ્યો, બરાબર? આવો 16 કોષોનો સમૂહ બન્યો છે. આવા 16 કોષના સમૂહના કહેવાય છે મોરુલા કહેવાય, બરાબર? હવે શું થાય છે? 1માંથી 2, 2માંથી 4, 4માંથી 8, 8માંથી 16 એવી રીતે કોષોનો સમૂહ બનતો જતો હોય છે, કોષ વિભાજનની પ્રક્રિયા થઈને, બરાબર? ને આવો 16 કોષનો સમૂહ બન્યો જેને કહેવાય મોરુલા. હવે શું થાય? આ બધી કોષો છે એ દૂર દૂર ખસતા જાય છે. શું થાય છે? દૂર દૂર ખસતા જાય, બરાબર? અને દૂર દૂર ખસી સોરી નો પ્રોબ્લેમ. કંઈક આવો સ્ટ્રક્ચર જનરેટ થાય છે, બરાબર? અને આ બધાય કોષો આવા દૂરની બાજુ ગોઠવાઈ જાય છે બોર્ડર તરફ. બરાબર? બધા જે કોષો છે દૂર દૂર ખસી અને કંઈક આવી બોર્ડર પાસે ગોઠવાય અને આવી ગોળ કોથળી જેવી રચના બનાવે છે. આવી જે કોથળી જે બને છે આ અવસ્થાને કહેવાય છે બ્લાસ્ટુલા. શું કહેવાય છે? બ્લાસ્ટુલા, બરાબર? અને અંદરનું જે પોલાણ કહેવાય છે આ પોલાણને કહેવાય છે બ્લાસ્ટોસીલ. શું કહેવાય છે? બ્લાસ્ટોસીલ. શું થયું? કોન્સેપ્ટ ક્લિયર બન્યો? નરજન્યુ માદાજન્યુ શુક્રકોષ અંડકોષનું જોડાણથી શું બન્યું? યુગ્મનજ બન્યું. પછી યુગ્મનજમાં શું થાય છે? વિખંડન દ્વારા વિભાજન થાય છે, બરાબર? ઊભું આડું વિભાજન થઈ અને 1માંથી 2, 2માંથી 4, 4માંથી 8, 8માંથી 16 એવા કોષોનો સમૂહ બનતા જાય છે. એવો જે 16 કોષનો સમૂહ બને છે એને કહેવાય મોરુલા, બરાબર? હવે જે કોષનો સમૂહ બન્યો છે એ હવે દૂર દૂર ખસી અને એક બોર્ડર તરફ જનરેટ થઈ, બોર્ડર પાસે ગોઠવાય અને આવું ગોળ કોથળી જેવી રચના કરે છે. આને કહેવાય છે બ્લાસ્ટુલા, બરાબર છે? અને વચ્ચેનો પોલાને કહેવાય છે બ્લાસ્ટોસીલ. હવે માની લો આ જે છે એ એક શું કહેવાય છે? ફૂટબોલ છે, એક એક્ઝામ્પલ તરીકે કહું, બરાબર છે? તો આ જે છે એક ફૂટબોલ તરીકે માનીએ. હવે અહીંયા અંદરથી નીચેથી ભાગેથી પુશની પ્રક્રિયા, પુશ એટલે નીચેથી ધક્કો મારી એવી પ્રકારની સિચ્યુએશન સર્જાય છે, જેના કારણે શું થાય? અહીંયાથી દોરું છું.
અને આ ભાગ છે અંદરથી કંઈક વળે છે એવું સર્જાય છે, બરાબર. પુશિંગની પ્રક્રિયા થઈ, ધક્કા મારવાની પ્રક્રિયા થાય છે, બરાબર. અને હજી વધુ ને વધુ પોશિંગની પ્રક્રિયા સર્જાય છે, હજી વધુ ને વધુ પોશિંગની પ્રક્રિયા સર્જાય છે અને કંઈક કેવું સ્ટ્રક્ચર બનશે? બરાબર, આવું કંઈક સર્જાય છે. કેટલાકમાં અહીં સુધી પ્રોસેસ પૂરી થઈ જાય છે અને ઘણા પ્રાણીઓમાં આ બે સ્તર જેવું રચના, પહેલાં જો અહીંયા જો એક જ સ્તર હતું, હવે જેમ જેમ પુશિંગ થયું એમ અંદર બીજું લેયર જેવું રચના સર્જાણી, એટલે બીજું લેયર બની જાય છે, બરાબર. અને આ જે રચના છે આમાં નવા કોષો એટલે કે ત્રીજું એક સ્તરનું નિર્માણ થાય છે. આ અંદરનું સ્તર, નહીં આ બતાવીએ, બરાબર. આ ત્રીજું સ્તરનું નિર્માણ થાય છે. આ ખાસ સમજો અમે શું કરું છું, આખી પ્રોસિજર આપણી શરીરની અંદર શું થાય છે. જ્યારે યુગ્મનજ બને, ફલિતાંડ બને, ત્યારબાદ કંઈક આવી પ્રકારની ક્રિયાઓ થઈ અને બાળક બને છે, બરાબર. તો આમાં જે સૌથી બહારનો ભાગ બને છે આને કહેવાય છે બાહ્ય ગર્ભસ્તર. બાહ્ય ગર્ભસ્તર. વચ્ચેનો ભાગ છે એને કહેવાય છે મધ્ય ગર્ભસ્તર. અને આ જે રેડ કલરનો અંદરની તરફ દેખાય છે આને કહેવાય છે અંતઃગર્ભસ્તર. અને મિત્રો આ જે વચ્ચેનું જે પોલાણ દેખાય છે આને કહેવાય છે ભાવિ પાચન માર્ગ. ભાવિ પાચન માર્ગ અથવા આંતરમાર્ગ પણ કહી શકો છો. આ ભાગમાંથી આપણું પાચન માર્ગનું નિર્માણ થશે. અને અહીંયા જે આ છિદ્ર બને છે, આ છિદ્રને કહેવાય છે બ્લાસ્ટોપોર. બ્લાસ્ટોપોર, બરાબર. અને આ જે અવસ્થા બની, આ અવસ્થાને ગેસ્ટ્રુલા કહે છે. આને કેમ બ્લાસ્ટુલા કીધું એમ આ અવસ્થાને કહેવાય છે ગેસ્ટ્રુલા, બરાબર. આખી જે પ્રોસિજર હજી એકવાર રિપીટ કરી દઉં. નરજન્યુ, માદાજન્યુ, શુક્રકોષ, અંડકોષ જોડાય, યુગ્મનજ બન્યો, બરાબર. હવે એની અંદર વિખંડન દ્વારા વિભાજનની પ્રક્રિયા થાય. 1 માંથી 2, 2 માંથી 4, 4 માંથી 8, 8 માંથી 16, બરાબર છે. હવે જે 16 કોષનો સમૂહ બને છે એ 16 કોષના સમૂહને કહેવાય છે મોરુલા, બરાબર છે. ત્યારબાદ જનરલી વાત કરીએ તો શું થાય છે, એ મોરુલા કોષમાંથી એમાં દૂર દૂર કોષો ખસતા જાય છે અને કંઈક આવી કોથળી જેવી રચના સર્જાય છે. આવી કોથળીને બ્લાસ્ટુલા કહેવાય છે અને વચ્ચેના પોલાને બ્લાસ્ટોસીલ કહેવાય છે, બરાબર. હવે એમાં પુશિંગની પ્રક્રિયા થાય, નીચેથી ધક્કોની દબાણની પ્રક્રિયા થાય છે, જેના કારણે આ પોલાણ છે અંદરની તરફ ખસે છે, બરાબર. અને એક અલગ લેયર જેવું નિર્માણ થાય છે, બરાબર. અને આ વધારે પુશિંગની પ્રક્રિયા થઈ કંઈક આવું પ્રકારની નિર્માણ થાય, જેથી 2 સ્તરોનું નિર્માણ થાય છે. બહારની બાજુ બાહ્ય ગર્ભસ્તર બન્યું છે, અંદરની બાજુ અંતઃગર્ભસ્તર, બરાબર છે. અને ત્યારબાદ વચ્ચેના ભાગમાં કોષોનો ભરાવો થઈ અને ત્રીજું સ્તરનું નિર્માણ થાય છે, જેને મધ્ય ગર્ભસ્તર તરીકે ઓળખાય છે, બરાબર. બહારની તરફ બાહ્ય ગર્ભસ્તર, વચ્ચેમાં મધ્ય ગર્ભસ્તર, અંદરની તરફ અંતઃગર્ભસ્તર બને છે. વચ્ચેનું જે પોલાણ બને છે એને કહેવાય છે ભાવિ પાચન માર્ગ અથવા તો આંતરમાર્ગ. અને જે ટોચનો જે ભાગ છે ને
બ્લાસ્ટોપોર કહેવાય છે. આ અવસ્થાને કહેવાય ગેસ્ટ્રુલા. બરાબર, અહીં સુધી પ્રોસિજર થાય. હવે આપણું ટાઇટલ છે પ્રોટોસ્ટોમ એન્ડ ડ્યુટેરસ્ટોમ. એનો મતલબ શું? સ્ટાર્ટ કરીએ. બરાબર, જો આ બ્લાસ્ટોપોર છે એનું રૂપાંતર મુખદ્વારમાં થાય. પાચન માર્ગનો છે તેનો એક છેડો પાચન માર્ગનો અગ્ર છેડો શું હોય? મુખ, અને એનો પશ્વ છેડો મળદ્વાર. જો બ્લાસ્ટોપોરનું ભાગ છે, ટોચનો ભાગ બ્લાસ્ટોપોર, એનું રૂપાંતર મુખદ્વારમાં થાય અને એનો વિરુદ્ધ છેડો એટલે આ ભાગ કહીએ એ મળદ્વારમાં રૂપાંતરિત થાય, તો આ પ્રકારની રચનાને કહેવાય પ્રોટોસ્ટોમ. બરાબર, પ્રોટોસ્ટોમનો મતલબ સમજાણો. પ્રોટોસ્ટોમ એટલે જો બ્લાસ્ટોપોરનું રૂપાંતર મુખદ્વારમાં થાય અને તેનો વિરુદ્ધ છેડો મળદ્વારમાં રૂપાંતરિત થાય, તો તેને પ્રોટોસ્ટોમ તરીકે ઓળખાય છે. બરાબર, અને ડ્યુટેરોસ્ટોમ, આનો મતલબ શું? કે જો બ્લાસ્ટોપોરનું રૂપાંતર મળદ્વારમાં થાય, બરાબર, આનો જે ટોચનો ભાગ છે એ મળદ્વાર બનાવે ને એનો વિરુદ્ધ છેડો મુખદ્વાર બનાવે, તો એને કહેવાય છે ડ્યુટેરોસ્ટોમ. બરાબર, બ્લાસ્ટોપોર મળદ્વારમાં રૂપાંતરિત થાય અને તેનો વિરુદ્ધ છેડો મુખદ્વાર બનાવે, તો તેને ડ્યુટેરોસ્ટોમ તરીકે ઓળખાય છે. અને જે પ્રાણીઓ બરાબર છે પ્રોટોસ્ટોમ ધરાવનારા પ્રાણીઓ છે એને પ્રોટોસ્ટોમેટા તરીકે ઓળખાવે છે. પ્રોટોસ્ટોમેટા. બરાબર, જે પ્રાણીઓમાં આ પ્રોસેસ જોવા મળે છે એવા પ્રાણીઓને પ્રોટોસ્ટોમેટા પ્રાણીઓ કહે છે. અને એવી રીતે જે પ્રાણીઓમાં ડ્યુટેરોસ્ટોમ પ્રકારની રચના જોવા મળે છે એવા પ્રાણીઓને ડ્યુટેરોસ્ટોમેટા કહેવાય છે. ડ્યુટેરોસ્ટોમેટા. રેડી? પ્રોટોસ્ટોમેટા પ્રાણીઓમાં કોનો સમાવેશ થશે? આના ઉદાહરણમાં પૃથુકૃમિ, સૂત્રકૃમિ, નુપુરક, સંધિપાદ અને મૃદુકાય આવા પ્રાણીનો સમાવેશ થશે. જ્યારે ડ્યુટેરોસ્ટોમમાં ઉદાહરણમાં આવશે આના પછીના જેટલા પણ છે એ મૃદુકાય પછી શૂળત્વચી, સામી મેરુદંડી અને બધા મેરુદંડી પ્રાણીઓ છે એનો ડ્યુટેરોસ્ટોમ પ્રકારની રચના ધરાવે છે. બરાબર, પ્રોટોસ્ટોમ ડ્યુટેરોસ્ટોમ શબ્દ ક્લિયર થયો. બરાબર, આ મેં શું કામ સમજાવી એનો ક્લિયરન્સ તમને આના પછીના પોઈન્ટ્સ અથવા તો આગળ તમને ક્લિયર થશે. બરાબર, તો હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે ગર્ભસ્તરીય આયોજન. તો પહેલાં તો ગર્ભસ્તરીય આયોજનનો મતલબ શું થાય છે? તો પહેલાં તો એને સમજીએ તો કે પ્રાણીઓમાં ગર્ભ વિકાસ દરમિયાન ભાવિ પાચન માર્ગ મેં તમને હમણાં બતાવ્યો હતો, અથવા એને બીજું નામ શું કહેવાય? અંતરમાર્ગ ની ફરતે ગર્ભકોષો વડે ગર્ભસ્તરોનું નિર્માણ થાય છે. બરાબર, આ ગર્ભસ્તરોની સંખ્યાને આધારે તેનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેને ગર્ભસ્તરીય આયોજન કહે છે. એટલે કે ગર્ભસ્તરીય આયોજન કરવામાં આવે છે.
બરાબર. ગર્ભસ્તરીય આયોજન પ્રાણીઓમાં ગર્ભ વિકાસ દરમિયાન ભાવિ પાચન માર્ગની ફરતે અથવા તો આંતરમાર્ગની ફરતે ગર્ભકોષ વડે ગર્ભસ્તરોનું નિર્માણ થાય છે અને આ ગર્ભસ્તરોની સંખ્યાના આધારે બરાબર તેનું ગર્ભસ્તરીય આયોજન નિર્માણ થાય છે. હવે જે ગર્ભસ્તરીય આયોજન છે એ જનરલી બે પ્રકારનું હોય છે. ગર્ભસ્તરીય આયોજન બે પ્રકારનું. એક દ્વિગર્ભસ્તરીય બરાબર અને બીજું ત્રિગર્ભસ્તરીય. દ્વિગર્ભસ્તરીય એટલે શું? તો કે જે ગર્ભસ્તરમાં બહારની તરફ બાહ્ય ગર્ભસ્તર અંદરની તરફ અંતઃગર્ભસ્તર આવેલું હોય, મધ્યમાં અકોષીય શ્લેષ આવેલો હોય, તો આવા આયોજનને દ્વિગર્ભસ્તરીય આયોજન કહે છે. જે ગર્ભસ્તરમાં બહારની બાજુ બહારનું ગર્ભસ્તર, અંદરની બાજુ અંતઃગર્ભસ્તર અને વચ્ચે છે એમાં અકોષીય એટલે કે કોષ વગરનું, અહીંયા કોઈ કોષ ના હોય, બરાબર છે, એક પણ પ્રકારનો ગર્ભકોષ ના હોય એવો અકોષીય શ્લેષ એટલે અવકાશ, બરાબર છે, ખાલી અવકાશ આવેલો હોય, તો આવા બે જ સ્તરયુક્ત આયોજનને ગર્ભસ્તરીય આયોજનને દ્વિગર્ભસ્તરીય આયોજન તરીકે ઓળખાય છે. જેના એક્ઝામ્પલમાં વાત કરીએ તો કોષ્ઠાંત્રી અને ટીનોફોરા સમુદાય, આ બે જ સમુદાય છે દ્વિગર્ભસ્તરીય આયોજન ધરાવે છે. રેડી? હવે ત્રિગર્ભસ્તરની વાત કરીએ. ત્રિગર્ભસ્તર એટલે શું? તો કે જે ગર્ભસ્તરમાં બહારની તરફ બાહ્ય ગર્ભસ્તર, મધ્યમાં મધ્ય ગર્ભસ્તર અને અંદર અંતઃગર્ભસ્તર હાજર હોય, તો આવા આયોજનને અથવા આવા ગર્ભસ્તરીય આયોજનને ત્રિગર્ભસ્તરીય આયોજન કહે છે. બરાબર? ત્રિગર્ભસ્તરીય ત્રણે ત્રણ ગર્ભસ્તર હાજર હોય. તો આના ઉદાહરણમાં વાત કરીએ, આના પછીના જેટલા છે, બરાબર, પૃથુકૃમિથી લઈ છેટ સસ્તન સુધીના જેટલા પણ પ્રાણીઓ આવશે બધા ત્રિગર્ભસ્તરીય આયોજન ધરાવે છે. પૃથુકૃમિ, સૂત્રકૃમિ, નુપુરક, સંધિપાત, સુર્તોચી, સમી, મેરુદંડી, ચુસ્મુખા, મત્સ્ય, ઉભયજીવી, સરીસૃપ, વિહંગ અને સસ્તન, આ બધા છે ત્રિગર્ભસ્તરીય આયોજન છે. તો આનું આયોજન છે કેમ હોય છે અને કઈ રીતે એનું આયોજન બન્યું છે? મિત્રો, મેં તમને હમણાં કંઈક સ્ટ્રક્ચર બતાવ્યું હતું આગળ, બરાબર? આ જો બે કોષોનું આવરણ છે, આનું કોષ્ઠાંત્રી હોય તો એમાં આ બે સ્તર હોય છે, બરાબર છે, આ વચ્ચેનું ભાવિ પાચન માર્ગ છે. આનું આપણે જો ટીએસ લઈએ, ટીએસ એટલે શું? આડછેદ, બરાબર, ટીએસ કયો અથવા તો આડછેદ. આપણે જનરલી સાયન્સમાં છે આવો ટીએસ એવો શબ્દ આવે છે, ટ્રાન્સવર્સ સેક્શન, આપણે જેને ગુજરાતીમાં આડછેદ કહીએ છીએ. એ છેદ લેવામાં આવે અને એને જોવામાં આવે તો એ કયા પ્રકારનું આયોજન બતાવે છે એ બતાવું.
નો પ્રોબ્લેમ. અત્યારે આપણે આ ખંડતાને સાઈડમાં રાખીએ. તો એ જે ત્રિગર્ભસ્તરીય આયોજન કેમ જોવા મળે છે? આ આપણો ભાવિ પાચન માર્ગ. બરાબર. આ જે છે સૌથી અંદરની બાજુ, આ કયું સ્તર? અંતઃગર્ભ સ્તર આવેલું હોય સૌથી અંદરની બાજુ. બરાબર. વચ્ચે અકોષીય હોય અને સૌથી બહારની બાજુ બાહ્ય ગર્ભસ્તરના કોષો આવેલા હોય. બરાબર. તો આવા બે જ આયોજન યુક્ત, બે જ ગર્ભસ્તર યુક્ત બરાબર આયોજન હોય તો આને દ્વિગર્ભસ્તરીય આયોજન કહે છે. આ વચ્ચેનું અંદરનું જે પોલાણ છે એ શું છે? ભાવિ પાચન માર્ગ. ભાવિ પાચન માર્ગ, જેમાંથી પાચન માર્ગનું નિર્માણ થશે. આ જે રેડ બ્લુ કલરનું બતાવ્યું છે એ શું છે? અંતઃગર્ભ સ્તર. મત્સ્ય જે છે એ અકોષીય મધ્ય શ્લેષ, અકોષીય મધ્ય શ્લેષ, શ્લેષ એટલે અવકાશ, કોષ વગરનો અવકાશ, અને સૌથી બહારની બાજુ છે એ બાહ્ય ગર્ભસ્તર આવેલું છે. બરાબર. આ ક્લિયર. એવી રીતે પહેલાંની વાત કરીએ. એક મિનિટ, હવે થોડીક જગ્યા ખૂટશે. અંતઃગર્ભ સ્તર, ઓકે. એવી રીતે ત્રિગર્ભ સ્તરનું હોય તો એ કેમ ખબર પડશે? તો જો આ પ્રકારનું આયોજન ધરાવે અને આનો જો ટીએસ લેવામાં આવે, આડછેદ લઈએ, તો જે સ્તરીકરણ બને છે બરાબર, તો એ કેવું બનશે? આ વચ્ચેનો પાચન માર્ગ. આ વચ્ચેનો સ્તર.
બરાબર. પાચન માર્ગને આખું ઘટું બતાવી દો. આંતઃગર્ભ સ્તરના કોષ. રેડી. આંતઃગર્ભ સ્તર. આ મધ્ય ગર્ભ સ્તરના કોષો. અને સૌથી બહારની બાજુના કોષ. જેને બાહ્ય ગર્ભસ્તરના કોષો કહે છે. સમજાણું. આ છેદ લઈએ તો અહીં આવું સ્તરીકરણ બને છે. બાકી તો જનરલી આપણી જે રચનાઓ બતાવી હતી એવા પ્રકારની રચનાઓમાંથી છે પછી નાનું બાળક બને છે. પછી કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રાણી હોય એમાં આ પ્રકારની રચના થાય. પ્રોટોસ્ટોમ શુક્રકોષ અંડકોષ જોડાય ત્યારબાદ છે મોરુલા, બ્લાસ્ટુલા, ગેસ્ટ્રુલા એવી વ્યવસ્થાઓમાંથી પસાર થઈ અને બાળકનું નિર્માણ થાય છે. બરાબર. તો આ સૌથી બહારનું શું છે? બાહ્ય ગર્ભસ્તર. વચ્ચેનું જે રેડ કલરનું છે એ મધ્ય ગર્ભસ્તર. બ્લુ કલરનું છે એ અંતઃગર્ભસ્તર. અને સૌથી અંદરનો ભાગ છે એને બરાબર. આમાં સૌથી બહારની બાજુ બાહ્ય ગર્ભસ્તર, વચ્ચે મધ્યમાં મધ્ય ગર્ભસ્તર અને સૌથી અંદરની બાજુ અંતઃગર્ભસ્તર. અને વચ્ચેનું પોલાણ શું છે? ભાવિ પાચન માર્ગ. આ રીતે આખું નિર્માણ થાય છે. બરાબર છે. આ દ્વિગર્ભસ્તરીય આયોજન, આ ત્રિગર્ભસ્તરીય આયોજન. આવું આયોજન કેમાં જોવા મળે છે? તો કે ટીનોફોરા અને કોષ્ઠાંત્રી સમુદાયના પ્રાણીઓમાં. અને આવું કેમાં જોવા મળે છે? તો કે પૃથુકૃમિથી લઈ અને સસ્તન સુધીના સમુદાયમાં આવું ત્રિગર્ભસ્તરીય આયોજન જોવા મળે છે, જેમાં પાચન માર્ગની ફરતે આવા 3 ગર્ભસ્તરોનું લેયર જોવા મળે છે. રેડી. હવે જે સેશન જોઈએ છીએ એ છે ખંડતા. શું જોઈએ છે? ખંડતા, જેને કહેવાય છે સેગમેન્ટેશન. અને બીજું નામ સમખંડતા પણ કહેવાય છે. ખંડતા અથવા તો સમખંડતા. હવે ખંડતાનો મતલબ શું? બરાબર. તો કે કેટલાક પ્રાણીઓનું શરીર બહારથી અને અંદરથી સરખા ખંડોનું બનેલું હોય અથવા તો વિભાજિત હોય. તો આને ખંડતા તરીકે ઓળખાય છે અથવા તો સમખંડતા કહેવાય. જો કેટલાક પ્રાણીઓનું બહારની બાજુથી અને અંદરની બાજુ બરાબર છે, અંદરથી જોઈએ તો એ પણ સરખા ખંડનું બનેલું હોય. બહાર ગોળ હોય તો અંદરની બાજુ ગોળ, બહાર ચોરસ હોય તો અંદરની બાજુ ચોરસ, બહાર લંબગોળ હોય તો અંદરની બાજુ લંબગોળ. બરાબર. તેવું બહારથી અને અંદરથી બંને બાજુથી જોઈએ તો એ સરખા ખંડોનું બનેલું હોય. તો આ ક્રિયાને અથવા તો આ રચનાને સમખંડતા અથવા ખાલી ખંડતા તરીકે ઓળખાય છે. તો આજે ખંડતામાં વધારે વાત કરીએ તો સૌ પ્રથમ ખંડતા IMCQ નેટ લેવલમાં પૂછી શકાય છે. સૌ પ્રથમ ખંડતા કેમાં જોવા મળી હતી? તો કે પટ્ટીકૃમિ પ્રાણીમાં.
પટ્ટીકૃમિ પ્રાણી જે કયા સમુદાયનું છે તો કે પૃથુકૃમિ સમુદાયનું. બરાબર. આ પૃથુકૃમિ સમુદાયના પટ્ટીકૃમિ પ્રાણીમાં છે આ સૌ પ્રથમ ખંડતા જોવા મળી હતી. આ ખંડતાને આધારે આના બે પ્રકાર પડે છે. ખંડતાને આધારે તેના બે પ્રકાર પડે. કયા કયા તો કે એક ખોટી ખંડતા અને બીજું સાચી ખંડતા. ખોટી ખંડતા બરાબર આને કહેવાય છે સ્યુડો મેટામેરિઝમ. સ્યુડો મેટામેરિઝમ. જ્યારે સાચી ખંડતાને કહેવાય છે મેટામેરિઝમ. આમાં બે ખંડતાને આપણે ડિટેલમાં જોઈએ. ખોટી ખંડતા એટલે શું અને સાચી ખંડતા એટલે શું. પેલું જોઈએ ખોટી ખંડતા એટલે કે સ્યુડો મેટામેરિઝમ. બરાબર. ખોટી ખંડતાનો વાત કરીએ તો માની લો ઉદાહરણ તરીકે આનું ઉદાહરણ લો પટ્ટીકૃમિ. બરાબર. પટ્ટીકૃમિ. હવે આ જે છે એના ઈંડા આપણને ખબર છે કોઈ પણ જે સજીવ છે નાના નાના કૃમિઓ એના ઈંડાઓ હોય છે. હવે એ ઈંડા પાણી મારફતે છે એ આપણા શરીરમાં દાખલ થતા હોય છે. માની લો કોઈ જગ્યાએ આપણે એવું પાણી પીધું અને એ પાણી મારફતે આપણા શરીરમાં આના પટ્ટીકૃમિના ઈંડા દાખલ થયા. બરાબર. તો માની લો એનું ઈંડું છે. બરાબર. અને આ એની અંદર રહેલું કૃમિ પટ્ટીકૃમિ છે એ કૃમિ સ્વરૂપે છે. આવા સ્વરૂપે આ કૃમિને કહેવાય છે બ્લેડર વોર્મ. શું કહેવાય? બ્લેડર વોર્મ. અને આના ઈંડાને સિસ્ટ તરીકે ઓળખાય છે. સિસ્ટ એટલે ઈંડો એનો. બરાબર. એ આપણા શરીરમાં દાખલ થયું. પાણી પીધું અને એ પાણી મારફતે આપણા શરીરમાં દાખલ થાય છે. પાણી દ્વારા આપણા શરીરમાં જેમ જેમ અંદર જાય બરાબર છે મુખ કંઠનળી અન્નળી જઠર આંતરડું નાનું આંતરડા સુધી પહોંચે. બરાબર. તે આંતરડા સુધી પહોંચતા આપણા શરીરમાં રહેલા જે પાચક ઉત્સેચકો અને જે પણ ઘટકો રહેલા છે એ આ ઈંડાને છે વિઘટિત કરી નાખે છે. શું કરી નાખે એટલે કે આ એનું કવચ છે એ તૂટી જાય છે, વિઘટિત થઈ જાય છે. હવે આ એનું અંદરનું જે કૃમિ છે એ છૂટું પડે. આ રહ્યું. બરાબર. હવે કૃમિ આપણા શરીરમાંથી પોષક તત્વો મેળવી અને મોટું બને છે. આ એની આંખ. વચ્ચે એનું સ્ટોપ અને અહીંયા કંઈક આવા પ્રકારની ટોચને ભાગ આવેલી હોય છે. બરાબર. આવું કંઈક કૃમિ છે આ પરિપક્વ થાય. હવે હજી આ જે છે પોષણ મેળવી અને વધુને વધુ આ મોટું થતું જાય છે. એની આંખ. અહીંયા એના ખંડો બનશે. એનો ટોચનો ભાગ. બરાબર. હવે આ જે ખંડો છે એ આ રીતે બની અને આગળથી પાછળની તરફ બનતા જાય છે. એક્ઝેક્ટ શું થાય છે જોઈએ.
આમ એના ખંડો આગળથી પાછળની તરફ, અગ્રથી પશ્વ તરફ બનતા જાય, બરાબર, અને આપણા શરીરમાં એ મોટું મોટું થતું જાય. હવે આપણો જે પોઈન્ટ છે ખોટી ખંડતા, શું કામ એને ખોટી ખંડતા કહેવાય છે? તો કે આના જે ખંડો છે એ દેહધાર્મિક રીતે જોડાયેલા હોતા નથી, દેહધાર્મિક રીતે જોડાયેલા હોતા નથી. બીજું એક મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત શું કહું તો કે આ જે છે પૃથુકૃમિ સમુદાયનું પ્રાણી છે એમાં કેવો પાચન માર્ગ હતો? અપૂર્ણ. આ એક એવું પ્રાણી છે પૃથુકૃમિ સમુદાયનું જેમાં પાચન માર્ગ જ આવેલો હોતો નથી, બરાબર. એટલે કે આમાં પાચન માર્ગ ગેરહાજર હોય છે, પાચન તંત્રનો અભાવ, સંપૂર્ણ પાચન માર્ગ ના હોય, બરાબર, પાચન માર્ગનો અભાવ હોય છે. આના ખંડો કઈથી કઈ દિશા તરફ જાય છે? અગ્રથી પશ્વ દિશા તરફ છે, અગ્રથી પશ્વ દિશા તરફ વિભાજન પામે અને આગળ બનતા જાય છે. આના ખંડો દેહધાર્મિક રીતે જોડાયેલા હોતા નથી. એટલે કોઈ કારણસર જો કોઈક તૂટી જાય વચ્ચેથી, માની લો અહીંથી તોડ્યા, ગમે ભાગેથી કોઈ કારણસર અથવા તો કોઈ પણ રીતે તૂટે તો આ જે છે પ્રાણી મરી જતું નથી, બરાબર છે, મરી જતું નથી, જીવંત જ રહે છે, બરાબર. અને અમુકનું પાછા નવા ખંડો બનાવી અને સર્વાઈવ કરે છે. તો આના કારણે આવી ખંડતા જે છે એને ખોટી ખંડતા તરીકે ઓળખાય છે, કેમ કે એમાં ખંડો દેહધાર્મિક રીતે જોડાયેલા હોતા નથી, પાચન તંત્રનો અભાવ હોય છે, આના ખંડો અગ્રથી પશ્વ તરફ નિર્માણ પામે છે અને કોઈ કારણસર આના ખંડો તૂટી જાય, બરાબર છે, વચ્ચેથી બ્રેક થઈ જાય તો આ પ્રાણી મરી જતું નથી, ફરી પાછું પોતાના નવા ખંડો બનાવીને જીવંત રહી શકે છે. આથી આવી ખંડતાને ખોટી ખંડતા તરીકે ઓળખાય છે, સ્યુડોમેટામેરિઝમ, બરાબર છે. તો હવે સાચી ખંડતાની વાત કરીએ. સાચી ખંડતા જેને કહેવાય છે મેટામેરિઝમ. સાચી ખંડતા અથવા તો મેટામેરિઝમનો મતલબ શું? બરાબર, આનું ઉદાહરણ લેવું અળસિયું. આ એનો વચ્ચેનો પાચન માર્ગ, આપણે એને પાચન માર્ગની અત્યારે કામ નથી તો કહી દઈએ. આમાં જે વાત કરીએ આના ખંડો દેહધાર્મિક રીતે જોડાયેલા હોય છે, ઓલામાં શું કીધું હતું? જોડાયેલા હોતા નથી. જ્યારે આમાં વાત કરીએ તો આના બધાય ખંડો દેહધાર્મિક રીતે જોડાયેલા હોય, બધા ગાઢ રીતે જોડાયેલા હોય છે. આમાં સંપૂર્ણ પાચન માર્ગ હોય, પાચન માર્ગ હોય પણ કેવો? સંપૂર્ણ પાચન માર્ગ. બીજું, આના જે ખંડો છે એ પાછળના બાજુથી, આનો પશ્વ ભાગ કહેવાય, એ બાજુથી અગ્ર બાજુ છે એનું નિર્માણ થાય, બરાબર. પાછળથી આગળ તરફ છે એના નવા નવા ખંડોનો ઉમેરો થતો જાય છે. એટલે કે પશ્વથી અગ્ર તરફ ખંડોનું નિર્માણ સર્જાય છે, બરાબર. અને મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કે ભાઈ કોઈ કારણસર આના ખંડો વચ્ચેથી, આ પ્રાણી છે વચ્ચેથી કોઈ કારણસર તૂટી જાય અથવા તો કપાઈ જાય તો આ પ્રાણી મરી જાય છે, બરાબર. આપણો જે છે આખું સિસ્ટમ, બરાબર, એકદમ બધા નળીઓ ધરાવે છે, આપણને વચ્ચોવચ્ચી કોઈ ભાગથી કાપી નાખે તો પાચન માર્ગમાં મરી જઈએ છીએ, બરાબર. તો આમાં પણ તો પ્રાણી છે એમાં મધ્ય ભાગથી કોઈ કારણસર કપાઈ જાય તો તે મરી જાય છે, બરાબર છે. આથી આવી જે ખંડતા છે એને સાચી ખંડતા તરીકે ઓળખાય છે, કેમ કે બધા ખંડો ગાઢ રીતે જોડાયેલા હોય, પાચન માર્ગ સંપૂર્ણ ધરાવે છે, આના ખંડો પશ્વથી અગ્ર તરફ નિર્માણ થાય અને કોઈ કારણસર એ પ્રાણી વચ્ચેથી તૂટી જાય, કપાઈ જાય તો
તો એ પ્રાણી મરી જાય છે, બરાબર. આથી આવી ખંડતાને સાચી ખંડતા તરીકે ઓળખાય છે, મેટામેરિઝમ તરીકે ઓળખાય છે. હવે આમાંથી જે પ્રશ્ન પૂછી શકાય છે તો માત્ર બાહ્ય ખંડતા, બાહ્ય ખંડતા ધરાવતો પ્રાણી સમુદાય કયો? તો માત્ર બાહ્ય ખંડતા ધરાવે છે સંધિપાત સમુદાય, બરાબર. આ સંધિપાત સમુદાયનું પ્રાણી છે, એમાં માત્ર ને માત્ર બાહ્ય ખંડતા જોવા મળશે. આ એમસીક્યુ બહુ મસ્ત ટાઈમ પીછે પૂછાય છે. અને બાહ્ય તેમજ આંતરિક, બાહ્ય તેમજ આંતરિક બંને પ્રકારની ખંડતા ધરાવનારો સમુદાય, બંને પ્રકારની ખંડતા ધરાવતો સમુદાય. એમાં આવશે નુપૂરક સમુદાય. ઉદાહરણ આપણે જોયું અળસિયું, બરાબર, કે જે બાહ્ય અને આંતરિક બંને બાજુની ખંડતા ધરાવે. બહારથી પણ સરખા ખંડો હોય, અંદરથી પણ સરખા ખંડો જોવા મળે છે, બરાબર. તો આ થઈ આપણે ખંડતાની વાત. અને આજનો આપણો છેલ્લો ટોપિક વિશે આપણે હવે જોયો, બરાબર. હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. ઓકે, જોઈ લો એકવાર.